चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का रंगारंग टॉपिक, जिसके बारे में हम क्लास कर रहे थे, क्लास करते चल रहे सिर्फ शनिवार का दिन, शनिवार राती सिर्फ सार मतलब शनिवार के दिन ही हमें क्यों ये समझ में आती। तो तुम लोग एक गाना गा सकते हो, जैसे कि बोल सकते कि क्या शनिवार में सिर्फ आते हैं सार, पढ़ाते हैं तुमको MIL, कि शनिवार में सिर्फ आते हैं सार और तुमको पढ़ाते हैं MIL। ओके, पाठ पढ़ो, पढ़ाई करो, नहीं तो भेज दूंगा तुम लोगों को जेल। ओके, तो चलिए पिला माने आमे पढुतला पुष्पपुर रे वर्षावरण। ओके, तो बारीबाह को प्राबंधिक तांकर उत्कल भूमि रो दर्शन करिया पय अनुरोध करिसंती एवं उत्कल भूमि को जिया पय से बहुत कहिसंती एवं उत्कल रो पूरा भौगोलिक मानचित्र को से चित्रायन करिसंती, ओडिसा रो पूरा भौगोलिक मानचित्र को से दर्शाइसंती। ओके पिला माने तेबे आमे पढिबा वर्तमान कोंटी थिला रे, कोंटी थिला आमे थिला नीलाचल पथ। प्राबंधिक कहते नीलाचल पथरे जाऊ जाऊ साक्षी गोपालंक धवलित सदन ठारे क्षण काल स्तंभित हो रहीजिबु। एही ठारे घन अल्प दिन तले अश्रुल खर्बक्षम मनुष्यटीए बकुल वनरे कुटीर रची उन्नत उत्कलर स्वप्न देखिथिला। से थिला उत्कलर महानिशारे ध्रुव ज्योति, अथवा से थिला निर्जन महावनरे क्षीण क्षीण करुण और मधुर निस्वन, अथवा से थिला लांछिता जननीर कारुण्यर विग्रह। दधीची परी अस्थि देई अकाल रे झाउली पड़िला, तार चिरा भस्मर उष्मता जाई नाही, तार महान आदर्श कौन चलीगला। महर्षि प्रतिपालित ही मंजू छुरियाना कुंज बकुल वन आज शुद्ध तार आदर्श रखिचंती। एमाने समस्त को निर्विशेष रे श्याम छाया देई थांती। बाष्पाकुल होई एमानक मस्तक चुंबन करी एमानक श्यामल ओ उज्जवल करि जिवु। तापरे गोपालंक प्रति प्रणत हुई पुणी नीलाचल पथरे चली जीवु एवं नीलाचल पथ को धरी जीवु। तेबे प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही आज्ञा से केते सुंदर भावरे नीलाचल पथ विषय कहिसंती। ता संग को संग जेतेबेले बारिद बा बारीबाह नीलाचल अभिमुखे यात्रा करिवो सेतेबेले से देखिबो कोन साक्षी गोपालंक धवलित सदन। साक्षी गोपाल गोटे ग्राम जोटा कि पुरी जिल्ला रे अवस्थित साक्षी गोपाल के एवं सेठारे कोन गोटे धवलित सदन माने धला रंगर सदन बा कोठा घर देखिबु, क्षण काल स्तंभित होई जिवु। एवं कारण ए जगह रे अटकिबा पई कहिसंती जे जेतेबेले तू नीलाचल पथरे गमन करिवु, जेतेबेले तू नीलाचल दे रास्ता रे जिवु, हठात तो नयरे कोन आसीबो ना साक्षी गोपालंकर धवलित सदन आसीबो, धला रंगर सदन आसीबो। एवं एही ठारे ही गोटे अश्रुल खर्बक्षम माने गोटे बुठी लोकटिए एवं दाढ़ी धरी दिबा विराट का दाढ़ी रखिथिबा बुठी खर्ब लोकटिए से जन्म नहीं थिले। से गोटे पुण्यात्मा एवं बकुल वन रे कुटीर रची उन्नत उत्कलर स्वप्न देखिथिले। बकुल वन रे कुटीर रची, बकुल गोटे वन गोटे जंगल रे माने बकुल गछरे गोटे जंगल बने कि से गोटे कुड़िया घर बने कि ओडिसा केमिति उन्नत हेबो से प्रति से चिंता करथिले। माने प्राबंधिक कहा विषय कहउचंती एई थारे जेते भी अछि लाइन गुडी को ए जगह रे कोनोसी स्थान रे मध्य प्राबंधिक कहा को कहउचंती ता डायरेक्टली एक्सप्लेन करि नाहंती। माने एटा होछि कविंकर चातुरी। ओके, से थिला उत्कलर महानिशारे ध्रुव ज्योति माने पिला माने ध्रुव तारा। सेही महान पुरुष थिले किए से उत्कलर महानिशारे से गोटे ध्रुव ज्योति सदृश, अथवा से थिले निर्जल महावन रे क्षीण करुण और मधुर स्वन। तांकर भाषा बहुत मार्जित थिला, से मधुर स्वन थिले एवं से करुण थिले, से बहुत करुणार अवतार थिले। एवं से लांछिता जननीर से अवहेलिता जननीर तार दुखर गोटे विग्रह, तार दुखर गोटे चित्र थिले। दधीची परी अस्थि देई से अकाल रे झाउली पड़िथिले। दधीची पिला माने जेतेबेले आमे इतिहास को पढिबा पुराण महाभारत को देखिबा जे दधीची गोटी होचंती कोन गोटे ऋषिटीए। से ऋषि को जेतेबेले कहा गला जे प्रभु हे ऋषि आपनकर जीवन को देबा पे पड़िबो, आपनकर देह रे जो हाड़ अछि आपनकर देहर हाड़ को तयारी हाड़रू आमे गोटे अस्त्र तयारी करिवु एवं सेही अस्त्र को आमे शत्रु को मारिबु। तेबे आपनकर अस्त्र निश्चित भाबरे दरकार। शत्रु को मारिबा कहले दधीतीर देहर हाड़ दरकार, तार अस्थि दरकार। तेणुक दधीती कौन करथिले निजर जीवन को कौन जलांजलि देइथिले, निजे मरि जाइथिले एवं निजर देहर हाड़ देइथिले।
କାହା ପାଇଁ? ସେଇ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ସେଇ କଣ ସେଇ ପାପୀ ଅସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ସେମିତି ଉତ୍କଳକୁ ନିଜର ହାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ କଣ? ଉତ୍କଳକୁ ସେ ନିଜର ସବୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ସେବାରେ, ଉତ୍କଳ ମାର ଉନ୍ନତିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ସରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହାନ ଆଦର୍ଶ କଣ ଚାଲିଗଲା ବୋଲିକି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମରେ ମହାମହିମ କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ କେତେ ଭଲ ଲେଖା ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଟାକି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ, ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ କଣ? ମିଶି ଯାଉ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ମିଶି ଯାଉ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଶବାସୀ ମୋ ପିଠିରେ, ସ୍ୱରାଜ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ ପୁରୁ ତହିଁ ମୋର ମାଂସ ହାଡ। ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଦେଖ। ତମେ ଯଦି ବେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ପଢିବ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେତେ ସେ ମହାନ ମହାନ ଲୋକ ଥିଲେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଗାଁ ପୁରା ବୁଡି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ତୁମର ପୁଅ ର ଦେହ ଠିକ ନାହିଁ, ସେ ମରିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଟିକେ ଘରକୁ ଚାଲ। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ମରିଗଲେ ମରିଯାଉ, ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ଏ ଜାଗାରେ ପରା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଇଛି, ମୋର ହଜାର ହଜାର ପୁଅ ମରିଯିବେ, କଣ ମୋ ହଜାର ହଜାର ପୁଅକୁ ନ ବଞ୍ଚେଇକି ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବି? ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖ। ମାନେ ନିଜର ପୁଅ ମରିଗଲା ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କିନ୍ତୁ ବାକିଙ୍କର ପୁଅର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବା କଥା ନୁହଁ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ବଡ ନୁହେଁ, ଗୋଷ୍ଠୀର ଜୀବନ ଠାରୁ। ମାନେ କିଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ତମେ ଯେହେତୁ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର, ତମେ ଇତିହାସ ପଢୁଛ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ଆମର କିଏ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଭିତରେ ଟିକେ ଠିକ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ଏଳମେଳ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କାହିଁକି? କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରାଗଲା, ମଧୁବାବୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କାହିଁକି ଗଠନ କରୁଥିଲେ? ଓଡିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ମହାନ ଲୋକଟିଏ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ସେ ମହାନ ଲୋକଟିଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଏମିତି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କି ଟେଳାମେଳା ପ୍ରକୃତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଦି ଜଣ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଦି ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ପଞ୍ଚସଖା। ଏବଂ ସେଇ ପଞ୍ଚସଖାର ରିଫରେନ୍ସକୁ ନେଇକି, ସେଇ ପଞ୍ଚସଖା ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଆମ କୋଚିଂ ର ନାଁ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା। 5ଟି ଟିଚର ଥିଲେ, ବଟ ଗୋଟେ ଟିଚର ଗାୟବ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ରହିଲେ 4 ଟିଚର। ଓକେ, ତମେ ପଚାରିଛ ବାରମ୍ବାର ପଚାର ଯେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର କାହିଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଓକେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗାଇଡ। ଯେମିତି ଆମର ରାଜା ସାର୍ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଠିକ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଉପରେ ହାୟର ଅଥରିଟି କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇକି ଆମକୁ ସେ ଅର୍ଡର ଦେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ହି ଇଜ ଗାଇଡିଂ ଅସ୍। ତମର 5 ନମ୍ବର ଟିଚର କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ବୁଝିପାରିଲ କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଓକେ, ବାଷ୍ପାକୁଲ ହୋଇ, ବାଷ୍ପରେ ଆକୁଲ ହୋଇ, ମାନେ ପୁରା ତୁ ବାଷ୍ପ ହେଇକି କଣ କରିବୁ? ଏମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ମଞ୍ଜୁଆନା ଏଇ ବକୁଳ ବନ ଗଛ ଗୁଡିକୁ ମାନେ ଟିକେ ଚୁମ୍ବନ କରି, ମାନେ ବର୍ଷାପାତ କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ କରିଦେବୁ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଦେବୁ, ଏବଂ ତାପରେ ତୁ ଯିବୁ ବାରିବାହ ପ୍ରବଞ୍ଜନ ବଳରେ ଏହିଠାରୁ ତୁ ତୋର ବିଜୟ ରଥକୁ ତୀବ୍ର ବା ତ୍ୱରା ଗତିରେ ବାହି ନେବୁ। ପୁଗ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲଗାଇ ତାଲ ତରୁର ଦୀର୍ଘାଭୂତ ମସ୍ତକକୁ ସେଜାରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରି, ତମାଲ ପତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ବୋଲି ଦେଇ, ଅସରନ୍ତି ନାରିକେଲ ବନରେ ସଞ୍ଚରଣ କରି ଓ କେତେକ ରେଣୁରେ ସୁରଭିତ ହୋଇ ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ନୀଳାଚଳ ନାଥଙ୍କର ଧବଳିତ ସଦନ ଦକ୍ଷିଣାସ ମୁଖ କରିକା ପରି ବହୁ ଦୂରତର ନେତ୍ର ପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଯେ ତୁ ତ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିଲୁ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁ କଣ କରିବୁ? ପୁଗ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯେଟା ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲଗେଇଦେବୁ। ତାଳ ତରୁଲ ଦୀର୍ଘାଭୂତ, ମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଥିବା ଗଛ ଗୁଡିକୁ ତୁ ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଠୋଟେଇ ବଜେଇକି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଯିବୁ, ମାନେ ପବନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋହଲେଇ ଦେବୁ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ପିଟି ହେବେ। ତାପରେ କଣ? ଅସରନ୍ତି ନାରିକେଲ ବନରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ଯିବୁ, ଦେଖିବୁ ଯେ ନାରିକେଲ ବଣ, ନାରିକେଲ ମାନେ କଣ? ନଡିଆ ଗଛ ମାନେ ତୁ ଦେଖିବୁ। ଓକେ, ଓ କେତେକ ରେଣୁରେ କେତେକ ରେଣୁରେ ସୁରଭିତ ହୋଇ ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ନୀଳାଚଳ ନାଥଙ୍କର ନୀଳାଚଳ ଧାମ ତୁ ଦେଖିବୁ। ଏବଂ କେତେକ ରେଣୁରେ, କେତେକ ଗୋଟେ ରେଣୁଟିଏ, ସେ ରେଣୁରେ ତୁ ଦେଖିକି ଦେଖିବୁ ଯେ ଗୋଟେ ପଟରେ ପୁଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଗଛ ଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ପୁଣି ନାରିକେଲ ବନ ପୁରା ଥିବ। ହଠାତ୍ ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ନୀଳାଚଳଙ୍କର
ତାଙ୍କର ଧାମ ଆସିଗଲା ନୀଳାଚଳ ଧାମ। ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଯାଇ ମୁଁ ପାରୁନି, ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଯାଇ ମୁଁ ପାରୁନି, ଏଇଠି କରୁଛି ଦଣ୍ଡବତ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମକୁ ତୁ ଆସିଯିବୁ। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ, ଯଦି ଉତ୍କଳର ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବୁ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତୁ ଖୋଲିବୁ, ତେବେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଉତ୍କଳ ଏବଂ ଉତ୍କଳ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେହି ନୀଳାଚଳଙ୍କର ଉତ୍କଳ କମଳ କେଶରା କେଶର ନିଜେ ଲୀଳାମୟ ହୋଇ ଏହାକୁ ବାସସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି। ତୁ ଯେବେ ଇତିହାସର ପ୍ରତିଲୋମରେ ମାନେ ଓଲଟା ଦିଗରେ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରି ଯିବୁ, ତେବେ ତୁ ଜାଣିବୁ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ। ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ଭକ୍ତି ଓ ଭୀତି ସବୁ ଏଠାକାରେ ଏକାଧାରରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସରେ ଯଦି ତୁ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଯିବୁ, ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଅଲଟାଇବୁ, ତେବେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଏହି ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ। ଏବଂ ଯେଉଁ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଶାନ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ମାନେ କଣ ବନ୍ଧୁତା, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭୀତି ମାନେ ଭୟ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ପଞ୍ଜୀଭୂତ କରିକି ସବୁଟିକୁ ଏକାଠି ଜମା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୀଳାଚଳ ନାଥ ଆଜି ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେତେ କଟାକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପୁଣି ସେ ଛାଣୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଛୋଟିଆ କଟାକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଭଗବାନ ଯିଏ ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଭକ୍ତି, ଭୀତି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀକୁ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର ଜନକୁ ଏବଂ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବୃଦ୍ଧ କାଳ ଭୋଗ କଲା ପରି ସେ ଆଜି କାଲି 60 ପଉଟି ପାଇଲେ ତୃପ୍ତ। ଓକେ, ସେ ଆଜି 60 ପଉଟି ପାଇଲେ ତୃପ୍ତ। ଆଚ୍ଛା 60 ପଉଟି ମିନ୍ସ କଣ? 60 ପଉଟି ପିଲାମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି କର କି ନ କର, କୌଣସି ଜାଗାକୁ ମାନେ ବୁଲି ଯାଅ କି ନ ଯାଅ ମୁଁ ଜାଣିନି ରେ ମୋ ଛୁଆ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ସେଟା ଜଗନ୍ନାଥର ଧାମକୁ ଯିବ। ଜଗାର ଧାମକୁ ଯିବ, ଜଗାର ଧାମକୁ ସେ ଯାଏ ଯାହାକୁ ଜଗା ଡାକେ। ଡୋରି ଲାଗିଲେ ଜଗାର ଧାମକୁ ଯାଇ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଯିବ ମାନେ ଏତେ ମଜା ଲାଗିବ, ଏତେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ବହୁତ ତମର ଆନନ୍ଦ ତୃପ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଁ କହୁଛି ତମର ଏକ୍ସାମ ସହିବ, ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ତମର ଫେବୃଆରୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଫେବୃଆରୀ 2nd 3rd ମାନେ 3rd ୱିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ତମର ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ସରିଯିବ। ଠିକ ଖରା କରୁଥିବ, ଏପ୍ରିଲ 5-6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବ। ତ ତମର ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ସରିବ, ତମେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ସରିଲା ପରେ ତମର ପହିଲା କାମ କଣ ହବା କଥା, ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ବୁଲିଯିବା କଥା। ଓକେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ବୁଲିଗଲେ ତମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ, ବହୁତ ତମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ତମର ଯୋଉ ଶାନ୍ତି କଥା କୁହାଯାଏ ସେ ଶାନ୍ତି ତମେ ପାଇବ ସେଠାରେ, ହେଲେ ଓକେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି କି ଆଜି ତମେ କଣ ଖାଇଲ, ଭାତ ଖାଇଥିବ, ଡାଲି ଖାଇଥିବ କିମ୍ବା ଭଜା ଖାଇଥିବ। ଆମେ 2-3ଟି ତୁଣ ଖାଉ, ପରିବା ଖାଉ, ମାନେ ସରି ତୁଣ କହୁଛି, ଆମର ସବଜି ଖାଉ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେ ପୁରା ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ, ସାରା ଦୁନିଆର ମାଲିକ, ସେ କଣ 1-2ଟି ତୁଣ ଖାଇବେ? ନା ନା ନା, ସେ 60 ପଉଟି ଖାଆନ୍ତି। ମାନେ 60 ପଉଟି ଗୋଟେ ଭୋଗ, ଭଗବାନଙ୍କୁ 60 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 60 ପଉଟି ଭୋଗରୁ ତୁମର ଚଳାଇ ନେଇନି ମୁହିଁ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କଲ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତଟି ଅଛି। ଓକେ, ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀକୁ ସବୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 60 ପଉଟି ପାଇଲେ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବୁଢା ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ମିଳିଥାଏ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ କେବଳ କଣ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ପାଇଲେ ସେ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି କଥା କହିଛନ୍ତି? କାରଣ ସିନ୍ଧୁ କୋଲାହଳରେ କାହାର କାତର ତାଙ୍କ କାନରେ ଆଉ ପଡେ ନାହିଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେତେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଦେଖ, ଯେ ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ନଦୀ, ଏଇ ସମୁଦ୍ରର କୋଳାହଳରେ, ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଉ ଢେଉ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ସେଇ ଢେଉର ଏତେ ଯେ ଗର୍ଜନ ଆସୁଛି, ସେଇ ଗର୍ଜନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି, ଭକ୍ତର ଡାକକୁ ଶୁଣେଇ ଦେଉନାହିଁ। ମାନେ କଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେତେ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସବୁଠୁ ପୁରା 1 ନମ୍ବର ଲାଇନ ଅଛି, ବଟ ଏଇ ଲାଇନ ମାନେ ଲେଭେଲ ଅଫ ଲାଇନ, ମାନେ କଣ କହିବି, ଏ ଲାଇନକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବିନି। ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯେ ସିନ୍ଧୁ କୋଲାହଳରେ କାହାରି କାତର ଡାକ ତାଙ୍କ କାନରେ ଆଉ ପଡେ ନାହିଁ।
जगन्नाथ धाम एटा ए जगह हमर कोन अछि समुद्र अछि तो समुद्र रे जो कोलाहल अछि समुद्र रे जो गर्जन अछि समुद्र रे गर्जन माने समुद्र देखो बहुत बेसी गर्जन कर समुद्र कूलवर्ती अंचल तो समुद्र कूलवर्ती अंचल जेहेतु गर्जन करुछि भक्तर डाक को भक्तर कातर को भक्तर निवेदन को भक्तर गुहारी को प्रभु श्री जगन्नाथ शुणी पारु नाहंती बोली कि प्राबंधिक भगवान को कंप्लेन करिसंती रे पिला माने कोन कंप्लेन करिसंती बलाहक माने कोन मेघर अन्यतम नाम केतोटी नाम दिया देख बलाहक मेघ बारिद जलद ए सब को मन रखिथा ओके तू प्रबंधन बलरे तांको पतित पावन बाना को सिंधु गर्भरे निक्षेप करिबु ओ नीलचक्र को चक्राकार रे घुराई देबु प्रबंधक कोन कहउछन तू प्रबंधन बलरे माने ई पवन रो पवन प्रबंधन माने पवन पवन रो बलरे तांकर पतित पावन बाना तांकर बाना कोन पतित पावन बाना से बाना को टिके कोन करिबु सिंधु गर्भरे निक्षेप कर देबु पूरा एते जोर से माने पवन करिबु जे सिंधु माने समुद्र गर्भरे से पताका को कोन कोन निक्षेप कर माने पकई देबु ओ नील चक्र को चक्राकार घुराई देबु एवं भगवान को जो नील चक्र लागि थाए से नील चक्र को टिके घुराई देबु तापरे अंबुपति पास को जाई थरे तोर विभूति देखै देबु अंबुपति माने कोन समुद्र ओके अंबुपति माने कोन समुद्र समुद्र पाख को जीवु पास को माने कोन त पाख को जीवु एवं तोर विभूति देखै देबु तोर केते साहस अछि तोर केते माने स्ट्रेंथ अछि तोर शक्ति को देखै देबु एही अंबुपति महाकृपण सृष्टि जली गले सुद्धा कृपण कोटिपति परी बिना कर पीड़न रे बिंदु मात्र दान करे नाही प्राबंधिक कहउचंती एही समुद्र बहुत कोन कृपण बहुत निष्ठुर अटे बहुत लोभी अटे जे सृष्टि जली गले मध्य ए सृष्टिटा जली गले मध्य गोटे कोटिपति जेमिति गोटे कृपण कृपण कोटिपति माने कोन जहा पाखरे बेसी पैसा था से बेसी हमें कोन कहू हमें सम्बलपुरी भाषा कुची बोली की कहू ओके पैसा से माने कि पैसा को रखि दिसन कंजूस कहू हम ठीक सेमिति जेमिति बड़ बड़ कोटिपति महाकृपण माने थांती बड़ बड़ कोटिपति माने बड़ बड़ धनी लोक माने जेमिति कंजूस थांती कुची थांती ठीक सेमिति एही समुद्र मध्य कोन कंजूस होय थाए कृपण होई जाए निष्ठुर होई जाए एवं कोन करे बिंदु मात्र दान करे नाही टिके टिके पानी मध्य दान करे नाही बिना बिना बाध्य करिके ताको बेसी ताको अनुरोध करला परे जाके से टिके पानी देई थाए प्रबंधक जो कहते बिना कर पीड़न रे मीन्स कोन जे ताको बाध्य न करिया पर्यंत ताको अनुरोध न करिया पर्यंत एही सिंधु एही समुद्र पानी थपाई मध्य दिए नाही लोलो लोलो माने कोन चंचल लोलो ओ चंचल तरंगावली सहित बेलाभूमि रे बालक परी अविरत खेलु थाई अंबुपतिर अनुकृति रे तोर विशाल शरीर को विस्तीर्ण करी गुरु गर्जन रे सिंधु घोष को बुड़ाई देबु तोर भीम रूप देखी भीरु निराचल ललना माने बातायन पथ छाड़ी चली जिवे एवं प्राबंधिक कहउचंती ये कोन ना अंबुपतिर अनुकृति रे तोर विशाल शरीर को विस्तीर्ण करी गुरु गर्जन रे सिंधु घोष को बुड़ाई देबु सिंधु घोष को तू कोन कर देबु बुड़ाई देबु केमिति बुड़ाई देबु तोर विशाल शरीर को तू विस्तीर्ण कर देबु शरीर को तू विस्तीर्ण कर देबु एवं सिंधु घोष को तू सिंधु माने समुद्र रे समुद्र घोष को वा सिंधु घोष को तू बुड़ाई देबु तोर भीम रूप देखी तोर एमिति रूप तोर एमिति प्रचंड रूप देखी कि जो नीलाचल अंचल माने जगन्नाथ प्रभुंकर अंचल रे जो ललना माने थिबे जो नारी माने थिबे जो माने नव माने कोन कहे हमर झियो माने थिबे जो भाषण माने थिबे जो हमर स्त्री लोक माने थिबे किंबा झियो माने थिबे से माने कोन करिवे से माने बातायन पथ छाणी झरका को छाणी के से माने घर भीतर को चली दिबे झरका बंद कर देबे माने तोरा गुरु गंभीर स्वर रे गर्जन करिवु बोली के प्राबंधिक कहउचंती ओके तो पुरी को आसी गले पुरी को आसला पर कोठे को पुणी जिवे नीलाचल ठारू चारु चिलिका बक्ष देई तू अचिरे समग्र उपकूल ओ माळ अंचल व्यापी जाई उत्कल रे तोर स्वकर्म शेष करिवु खन पुणी कोन कहउचंती नीलाचल ठारू पुणी कोठा को जिवे चिलिका जिवे बस प्राबंधिक साखी गोपाल रु आसिले हमर कोन नीलाचल धाम रु कोन पुणी नीलाचल धाम रु चिलिका 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 को कि गानाटी अछि आ कोन कहबी गानाटा गाई परिबि नै चलो जीवा चिलिका कह जे कि नै हां ओके तो पिला माने प्राबंधिक कहिसंती जे तू कोन करिवु नीलाचल पथरे माने तोर सकर्म को सारी चिलिका को जीवु चिलिका चिलिका हेउची कोन लुणिया ह्रद जो ह्रद रे बहुत इतिहास रहिछि जो ह्रद रे असंख्य
ଆଖି ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପାଣି ଅଛି ଆମର ଆଖି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଅଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଚିଲିକାରେ। ଓକେ, ଏବଂ ସେଇ ଚିଲିକାକୁ ତୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ବି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆସିବ ଏବଂ ମାଲଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଆସିବ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁ ବର୍ଷା କରିଦେବୁ। ପିଲାମାନେ ଚିଲିକା ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କି କଣ ହୁଏ, ଲୁଣି ପ୍ରାଣୀ ମିଳିଥାଏ, ଲୁଣି ପାଣି ମିଳିଥାଏ, ଲୁଣିଆ ପାଣି ମିଳିଥାଏ। ଓକେ, ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲାଗୁନ ବୋଲିକି କହିଥାଉ ଇଂରାଜୀରେ। ଓକେ, ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ ବୋଲିକି କହିଥାଉ, ନାଗୁନ ବୋଲିକି କହିଥାଉ, ଲଗୁନ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ +3 ପଢୁଥିଲି, +3 ଆମର ସିନିୟର ମାନଙ୍କର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ରେ ଥିଲି, ସରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ +3 ଫାଇନାଲ ଇୟର ରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମ ସିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଫେରୱେଲ ଦେବାର ଥିଲା। ତ କଣ କରିଲୁ ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଡିସାଇଡ କଲୁ ନା ଆମେ ସିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ଫେରୱେଲ ଦେବୁନି, ଆମେ ଯିବା ବୁଲି ପୂର୍ବ ଓଡିଶା ବୁଲିଯିବା। ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ବ ଓଡିଶା ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲୁ ଏବଂ ଚିଲିକା ଗଲୁ। ଚିଲିକା ର ପୁରା ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଅଛି ବାବାରେ କହିଲେ ନ ସରେ। ଚିଲିକାର ପୁରା ଯାଇକି ପୁରା ଆମେ ବୋଟ ରେ ବସିକି ଜାହାଜରେ ବସିକି ପୁରା ସିଧା ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲୁ। ଆମର ଜାହାଜ ମାନେ କଣ, ଆମର ଡଙ୍ଗା ଜାହାଜ, ଡଙ୍ଗା ଜାହାଜରେ ବସିକି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଗଲୁ, ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଚିଲିକାରେ ଯୋଉ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି କାଳୀ ମାତା, କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, କାଳିଜାଇ ମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ। କାଳିଜାଇ ମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କରିଲୁ, ସେଟା ଟିକେ ବୁଲିଲୁ। ପୁଣି ରିଟର୍ଣ କରିବାର ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ଣ କଲୁ ବାବାରେ କାଳିଜାଇ ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ଗଲା ବେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା, ଏପ୍ରିଲ ମାସର କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଟର୍ଣ କଲୁ ବାବାରେ ବାବା ଏତେ ଖରା, ଏତେ ଖରା ଥିଲା ଯେ ଝାଳ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପୁରା ବିଲକୁଲ ଓଲଟା ହେଇଗଲା। ପୁଣି ପୁରା ହଠାତ୍ ପାଣିପାଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ବେଶୀ ଜୋରରେ ମାନେ ହାୱା ମାରିଲା, ପବନ ଆସିଲା, ପୁରା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଇଥିଲା, 4 କିମ୍ବା 4:30 କିମ୍ବା 5ଟା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଦେଲା। ପୁରା ମେଘ ଜଳବାୟୁ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଡଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆଗକୁ, ମାନେ ଗୋଟିଏ କାତ ମାରିଦେଲେ 5 ହାତ ଆଗକୁ ଗଲେ ପୁଣି 3 ହାତ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସେ। ମାନେ ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିବାରଟା ଆଶା ଛାଣି ଦେଇଥିଲୁ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ପୁରା କାଳିଜାଇ ସିନ୍ ହେଇଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଓକେ, ତାପରେ କେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ତାପରେ ଶେଷରେ ଯେମିତି ହେଇକି ଆମେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ, ସେ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ କାନ ମୋଡି ଦେଇଛି ଯେ ଚିଲିକାକୁ ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଥର ଯିବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯିଏ ଯିବ ତାକୁ ମନା କରିବି ତମେ ଆମେ ଚିଲିକା ଯିବାର ନାହିଁ ନ ହେଲା, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଦେବ। ଚିଲିକା ବହୁତ ଦୂର ବା, ତମେ ଚିଲିକାକୁ ଯିବ କେତେ ଅସୁବିଧା କେତେ କଥା ନା, ସେଟା ଯିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ, ଯିବନି ହେଲା। ଖତରୋ କା ଖିଲାଡିରେ ବାବା। ଓକେ, ତାପରେ ଚିଲିକା ପଥରେ ଯେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଏବଂ ମାଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ଷା କରିଦେବୁ। ତାପରେ କଣ କରିବୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜୟପୁରବାସୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବୁ। ଗଞ୍ଜାମ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ, ଓଡ଼ିଶାର ଲାଷ୍ଟ ସୀମାନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜୟପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ତୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ତୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ମୋହନିଦ୍ରାରେ ଥିଲାବେଳେ ଏମାନେ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣାସା ପଥ ପ୍ରହରୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଶୋଇ ପଡିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯିବୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଜାଗାରେ ଏଇଟା, ଏମାନେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାସ ପଥ ପ୍ରହରୀ ମାନେ କଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ପଥରେ ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଜଗିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ସୀମା ଜଗିଥିବା ଜାଗ୍ରତ ଜନତା ଏମାନେ ହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିବୁ। ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୁତ ଏ ଭୂମିର ଜାଗ୍ରତ ଜନତା ତୋତେ ସାଦରେ ବରଣ କରିନେବେ। ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସାଧବ ମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର କଣ, ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ହୁଏ, ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସାଧବ, ସାଧବ ପୁଅ ବଡ ବଡ ଜାହାଜ ଧରିକି, ଡଙ୍ଗା ନୌକା ଧରିକି ସେ କଣ କରୁଥିଲା, ବିଦେଶକୁ ଯାଇକି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା। ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୁଥିଲା। ତ ତେଣୁକରି ଏଇ ସିନ୍ଧୁପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୁତକୁ ତୁ ଥରେ ମନେ ପକାଇବୁ। ଏ ଭୂମିର ଜାଗ୍ରତ ଜନତା ତତେ ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ମାନେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ ବୋଇତ ଧରିକି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜନତା ଯେତେବେଳେ ତତେ ଜାଣିବେ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା କରିନେବୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତତେ ସାଦରରେ ଆଦର ସହିତ ତତେ ସେମାନେ ବରଣ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। କୁନ୍ତଳରେ କୁରୁବକ, ନୟନରେ ଅଞ୍ଜନ ଓ କପଳରେ କଜବଳ କଜ୍ୱଳ ଘେନି ମଞ୍ଜୁ ଭାସିନୀ ସୁହାସିନୀ ହାରାମୟୀ ନାରୀମାନେ ତୋତେ ତୈଲାଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। ଘନ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ତୋର ଶ୍ୟାମ ସ୍ପର୍ଶରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିନେବୁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୁନ୍ତଳରେ ମାନେ ତୋର ସେମାନେ ତାଙ୍କର କେଶରେ, ତାଙ୍କର ବାଳରେ
କୁରୁବକ ନୟନ ନୟନରେ ଅଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର ନୟନର ମାନେ ଅଞ୍ଜନ ଅଞ୍ଜନ ମାନେ କଣ ଆରେ କଜଳ ଲଗେଇକି କୋପଳରେ ତାଙ୍କର ଗାଳରେ କଜଳ ଦେଇକି ସେମାନେ ମଞ୍ଜୁ ଭାଷିଣୀ ସେମାନେ ମଧୁର କଥା କହିଥାନ୍ତି ମାନେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଏଇ ଦକ୍ଷିଣାସ ପଥ ପ୍ରହରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସୁହାସିନୀ ସେମାନେ ଭଲ ଭାଷା କହନ୍ତି ସେମାନେ ହାରାମୟୀ ସେମାନେ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହାର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏଇ ସେଇ ନାରୀ ମାନେ ତୋତେ ତୈଲଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ତେଣୁକରି ଘନ ହେ ବାରିବାହ ତୁମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବୁ ନାହିଁ ତୋର ଶ୍ୟାମ ସ୍ପର୍ଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେବୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିଦେବୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଉତ୍କଳ ମୋହ ନିଶାରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଦକ୍ଷିଣାସ ପଥ ପ୍ରହରୀ କରି ଜଗିଥିଲେ ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କୁ ତୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ତୋର କଣ ବୃଷ୍ଟିପାତର ଆଶା ଦେଇଦେବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିଦେବୁ ସେମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ତୋତେ ତଲାଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗିରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ସୁହାସିନୀ ଏବଂ ହାରାମୟୀ ନାରୀ ମାନେ ତୋତେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ବୋଲିକି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ତ ଏ ଜାଗାରେ ପୁରା ଉତ୍କଳର ଭ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଓକେ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ଓକେ ଶାନ୍ତୁ ସାର୍ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବନି ଓକେ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ